இந்த சேனலில் நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்குறீங்க, ஆயிரக்கணக்கான பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க. இதில் வரக்கூடிய கண்டென்ட் உங்களுக்கு பல விதங்களில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். பட் இதை கடந்து உங்களுக்குள்ள நிறைய கேள்விகள் இருக்கலாம். உங்கள் முதலீடை பற்றின நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கலாம். நம்ம செய்யறது சரியா தப்பா, இதை விட ஒரு பெட்டர் மெத்தட் ஏதாவது நம்ம செய்ய முடியுமா? இந்த கேள்விகளுக்கான விடையை நீங்கள் நேரடியாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோட தான் ஆஸ்க் M2W Anythingனு ஒரு ஹெல்ப்லைனை நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஹெல்ப்லைன் மூலமா உங்களுடைய தனிப்பட்ட கேள்விகளை நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ஒரு ஈஸியான இன்டராக்டிவ் மோட் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். என்ன ரீசன்னா, நாங்க உங்க ஊருக்கு வர்றதுக்கோ அல்லது நீங்க இங்க வர்றதுக்கோ நிறைய செலவாகும், நிறைய டைம் ஆகும், நிறைய டிலே ஆகும். இதையெல்லாம் தவிர்க்கணும். உடனடியாக உங்க சந்தேகங்கள் தீர்க்கப்பட வேண்டும், உங்க கேள்விகளுக்கான விடை கிடைக்க வேண்டும். நீங்க இன்னைக்கு செய்யற இன்வெஸ்டிங்கோட நாளைக்கு ஒரு பெட்டர் இன்வெஸ்டிங்கை நோக்கி போக வேண்டும். இதெல்லாம் நடக்கணும்னா நம்ம நிறைய என்கேஜ் பண்ணோம். அதுக்காக தான் ஆஸ்க் M2W Anything இருக்கிறது உங்களுக்காக. ஸோ உங்களோட லெசன்ஸ் நீங்க அடுத்த ஜெனரேஷன் நிறைய பேர் மென்டோர் பண்றேன். ஸோ உங்க ஃபர்ம்ல யூ ஹையர் மெனி நியூ ட்ரேடர்ஸ், டீலர்ஸ். What do you look for them? I'm not talking about technical knowledge. I'm talking about personal traits. நான் ஏன் கேட்குறேன்னா, ரிலையன்ஸ் எடுத்துங்க நீங்க, அவங்க காம்ப்ளெக்ஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஜாம்நகர்லன்னா they hired many senior people from Indian Army. எதுக்கு? அவருக்கு domain knowledge கிடையாது. But what they brought to the table was discipline, rigor, process repetition, improvement. Okay? இந்த ஸ்கில் செட்ஸ்னா நீங்க உங்க ஃபர்ம்ல எப்படி நீங்க hiring processல incorporate பண்ணிருக்கேன்? See, generally, we hire a cross section of people. It's not just one set of people. Some people have certain strengths. Some people have other strengths. To manage the decision-making engine, which is the core of an investment organization. There is a decision-making engine. Every day we make decisions for our clients, every day, thousands of them. So we make decisions in different streams. We make in distribution, we make decisions in management, investment management also. Like we judge which is a good product, then we place the product before the customer, that is distribution. We take full responsibility, that is portfolio management, right? Now, in all of these, we are looking for people who are very diligent first. They have to be very detail-oriented, diligent, attentive, and very calibrated emotionally when they do the job. It should not be a person who becomes very excited when they get something right or very upset when they don't get it right. It should be somebody who is able to take it coolly and just think it's a job. In an operation theatre, in a hospital, daily there are multiple surgeries. Some surgeries will be conducted by a team very clinically, coolly. Some teams will do surgeries with a lot of drama. They may save the patient, but there will be a lot of drama. We look for people of type A. In the second set, you may have geniuses, mavericks, all sorts of people who will swing things from extreme, do crazy stuff, right? We are not looking for such people. We are looking for people who will be able to execute clinically without fuss. That's what we will look. And also we will look for people who are willing to equip themselves with knowledge required to do strong execution and who will constantly update themselves. You can't be lazy. You have to know what you're doing and why you're doing what you're doing. So the background doesn't matter much. A formal background in finance or accounting doesn't matter much. It does increasingly matter. It does increasingly matter. But நான் ஏன் கேட்குறேன்னா, see, in the investment world, you have read about this turtle traders experiment. Now, for the benefit of the audience, Richard Dennisனு ஒரு hedge fund manager in the USல, was a very successful hedge fund manager. He had an argument with his partner. He said anybody can become a trader if he's taught discipline, patience, process repetition. It's only the background doesn't matter. But his partner did not agree.
So they hired 23 individuals with diverse backgrounds. With a musician and with a painter, carpenter, civil contractor, teacher. They put them through a 1-year training program. And all these 23 traders, most of them turned out to be very successful. They went on to start their own trading firms. So the takeaway from that experiment is that trading or investing is more about developing your soft skills. With the passage of time, you will get that technical proficiency. That will come along. It's a matter of learning. Only person who has a background may be able to pick it up in 3 months. Person who doesn't have a background may take a year. But these soft skills are very hard to inculcate in people because people's thoughts are ingrained. இது பத்தி உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன? What has been your experience so far while hiring talent? மற்றவங்களை பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி என்னையே ஒரு உதாரணமா நான் சொல்றேன். I am the most unlikely candidate to be an investor from the point of view of being trained when you start. My training has been on the job and I learned by doing. Learning by doing. So over a period of time, I have developed the skills which are needed to be a professional. And I became a professional long years after I had achieved these skills. It's not as if I acquired the skill and next year I became professional. I must have become a professional at least 15 years after I had acquired the skills to become a professional. Right? So it is possible for anyone to acquire these skills. I will not be excluding anyone based on academic background or specific professional qualifications. Anyone can become. But those 3 aspects that we also spoke earlier, patience, knowledge and rigor, these 3 things have to be developed. Patience and rigor are something you can develop faster if you already have these traits in abundance. Knowledge is something that will take time. That is like layering and it takes time. With every market cycle, your knowledge goes up. But patience and rigor are some things which you can develop fast and sustain for very, very long years. It's important that in the process of being patient and disciplined, you don't spoil your health. That is very important. Because if you lose your health, you will not be able to do all 3. Patience, rigor, knowledge, accumulate agadu. And family environment. We are connected. Connected. If he's going through a divorce, he's never going to become a good trader. For the simple reason that what is happening at home is going to affect his decision making at the office. Agreed. But in fact, one of the hedge fund managers who used to teach in Chicago, where I did my masters, he never used to hire traders who have gone through a divorce in the last 2 years. Okay. Even though they would have had fantastic track records. My answer lies in your statement. 2 years later, that guy will come back. That's my belief. Okay. Personal setbacks will always be overcome. You said divorce. What if somebody goes through an illness which he conquers? It may take 2 years to conquer a potentially terminal illness and come back. Avaroda logic enna irundhuna, a trader who has gone through a divorce has the commitment of paying alimony. He is going to make outrageous investment decisions just to get more money. Make more money and to get rich quick. The American mindset. So if suppose there is somebody who is a first generation person, I'm just asking, he may want to become rich faster. But that does not mean that he will make outrageous decisions which are not in line with the value systems or the organization he is being a part of. So I would give benefit of doubt to the individuals. I will not generalize. But I can tell you that while anybody can become a good investor or a trader, not everybody does. That gap between what is needed and what they can bring to the table in these 3 attributes will stop them. Either they won't have enough patience, or they won't have enough knowledge, or they won't practice adequate rigor. So you need to have that temperament to constantly keep yourself above a certain threshold in these 3 aspects. If you do, நீங்க நல்லா பண்ணுவீங்க. நீங்க எப்போ பொறுமையை மெயின்டைன் பண்ணி, நீங்க நாலேஜை எப்போ அக்யூமுலேட் பண்ணி, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல ஒரு டிசிப்ளினை ரிகரை மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா லைஃப்லேயே
மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா நிச்சயமா நீங்க வந்து நல்லா ஆளா வர முடியும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேர்ல்ட்ல. நீங்க வந்து ஹிஸ்டரி கிராஜுவேட்டா இருக்கலாம், அல்லது இங்கிலீஷ் கிராஜுவேட்டா இருக்கலாம், அல்லது தமிழ் கிராஜுவேட்டா இருக்கலாம், இட் டசன்ட் மேட்டர். பட் இந்த ஃபீல்ட்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். எந்த விதமான ஒரு காம்ப்ரமைஸும் இல்லாம நீங்க லேர்ன் பண்ணணும், பேஷண்டா இருக்கணும், ரிகரா பிராக்டிஸ் பண்ணணும். then you can be. So அவர் சொல்றதை நான் ஒத்துக்கிறேன், யாரை வேணா ஆக்கலாங்கிறது உண்மை, ஆனா யார் வேணா ஆகலாங்கிறது உண்மை இல்லை. யார் இதெல்லாம் சரியா பண்றாங்களோ அவங்க தான் ஆக முடியும். அந்த சரியா பண்ணதுக்கு ஒரு என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ண முடியுமா? வாய்ப்பு இருக்கா? அதை வந்து என்னுடைய அனுபவத்துல சொல்றேன், நம்ம தான் கிரியேட் பண்ணிக்கணும். யாரும் ரெடிமேட் கார்மெண்ட் மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க. அதான் சொல்றேன், ரெடிமேட் கார்மெண்ட் இல்லை இது, உடனே எடுத்து அப்படியே போட்டுக்கிறதுக்கு. அது யாரும் அதை ரெடிமேடா உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது. அது உங்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க அதை டெவலப் பண்ணணும், டெம்பரமெண்ட் டெவலப் பண்ணணும். அதுதான் இதுல சேலஞ்ச். அதுலதான் நிறைய பேர் ஸ்ட்ரகிள் ஆறாங்க. அந்த ஸ்ட்ரகிள்ல தான் நிறைய பேர் வந்து தொத்து போயிட்டு வெளியே போயிடுறாங்க. பிகாஸ் அவங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட் சீக்கிரம் வரணும்னு ஒரு அவசரம் இருக்கு, ரிசல்ட் அப்படி வர்றதில்லை. இதெல்லாம் தான் ப்ராக்டிக்கல் இஷ்யூஸ். நம்ம நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்கோம், மினி ஹெட்ஜ் ஃபண்ட்ஸ் which hired star traders. ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து LTCM 1997, a hedge fund started by Nobel laureates who discovered option pricing. Fisher Black, Robert Merton, Myron Scholes. They hired all the star traders from Wall Street. இதோட பெஸ்ட் அசம்பிளி ஆஃப் டேலண்ட் நம்ம பார்த்ததே கிடையாது. அந்த ஹெட்ஜ் ஃபண்ட் முதல் வருஷம் 40% plus return, செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர் they collapse spectacular. இது வந்து நீங்க லைவா உங்க இன்வெஸ்டிங் கெரியர்ல பார்த்திருக்கேன். What impact did it have during those years? அப்போ வந்து you were evolving yourself as an investor. அந்த எபிசோட் உங்களுக்கு என்ன, what impact did it have? See, ஒரு இயர் ஹெவி சக்சஸ் கிடைக்குது, செகண்ட் இயர் அதை விட பெட்டர் சக்சஸ் கிடைக்குது. அப்போ தேர்ட் இயர் நீங்க கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இஃப் யூ ஆர் பிளேயிங் ஃபார் ஈவன் பிகர் சக்சஸ் அண்ட் எண்டிங் அப் பிளேயிங் ஃபார் ப்ரோக் ஆர் கோயிங் ஃபார் ப்ரோக், யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது. எப்பவுமே எப்போ ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும், எப்போ கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்னு நாம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். மைண்ட்ல நமக்கு அது வந்து உரைக்கணும் தன்னால. வெளியில இருந்து யாரும் வந்து சொல்ல மாட்டாங்க கேர்ஃபுல்லா இருக்கு கேர்ஃபுல்லா இருக்கு, ஏன் சொன்னாலும் நம்ம கேட்க மாட்டோம். நம்ம தான் நம்ம பிரேக்கை அழுத்தணும். ஸோ இன்னைக்கு பாருங்க, நிறைய இன்ஃபுளுசர்ஸ் தப்பு தப்பா வாங்கிட்டு வராங்க. அவங்க ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் ரொம்ப இழிக்குது, பள்ளி இழிக்குது. இது ஏன் இழிக்குதுன்னா அவங்க கெப்பாசிட்டி இல்லைன்னு இல்லை, ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ். நம்ம சொன்னா எல்லாரும் கேட்கறாங்கனால நம்ம சொல்றதெல்லாம் நடக்கும்னு ஒரு பாயிண்ட்ல பிலீவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அது வந்து பிரச்சனை. எல்டிசிஎம்மும் அந்த மாதிரி ஒரு அரகன்ஸ்ல இருந்து தான் கொலாப்ஸ் ஆயிருக்குன்றது என்னுடைய கருத்து. காம்பிடன்ஸ்னால இல்ல, டிசிப்ளின் இல்ல, பேஷன்ஸ் இல்ல, ரிகர் இல்ல. So again, LTCM brings you to the point of risk management. If you survive all the downturns, the success will automatically come because your process is foolproof. இது நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? சர்வைவல் இஸ் வின்னிங். அதான் இன்வெஸ்டிங், அதுதான் இன்வெஸ்டிங். நீ சர்வைவல் தான் உனக்கு காம்பவுண்டிங் வேலை பண்ணும். சரி, நீ பாரு, இப்போ நிறைய சைக்கிள்ல நமக்கு வந்து பீக் 100னா 40 வரைக்கும் வந்திருக்கு. பட் அங்கிருந்து 200 400 போயிருக்கு. 40 வந்துட்டு 400 போச்சுன்னா போர்ட்ஃபோலியோ உனக்கு பிரச்சனையே இல்லையே. அந்த பீரியட்ல when you have seen that big drawdown, எப்படி செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் வரும்? திருப்பி நம்மளால அந்த ஹை வாட்டர் மார்க்கை நம்ம வர we can surpass that high water mark. அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் எப்படி டெவலப்? யோகி, செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் வராது, வெறி வரும். போர்ட்ஃபோலியோ பெஸ்ட் ஆக்கணும். அது செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ்ன்ற இடத்துல நீங்க அதை நிறுத்தக்கூடாது. You will be burning with fire to give your best. அப்ப என்ன பண்ணுவேன், போர்ட்ஃபோலியோ எல்லாத்தையும் பெஸ்ட் ஆகுவேன், பழைய எல்லாம் எடுத்து புதுசு பண்ணி கிளீனா பண்ணி பேக் பண்ணுவேன். அங்கேருந்து இட் வில் பிளாஸ்ட் ஆஃப். இது நீங்க நிறைய வாட்டி பண்ணிருக்கேன். ஆமா, இப்பவும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த ரெசிலியன்ஸ் எப்படி டெவலப் ஆச்சு? அது என்ஜாய் பண்றோம்ல, அது பண்றது. நம்மள நாமே திருத்திக்கிறதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு பத்தியா, that you are making yourself better. People can do it once or twice. Third time, okay, I've had enough. They just give up. Third drawdown varche, third big drawdown that they see, போடும். இந்த ஸ்ட்ரெஸ் நேரா ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. This counting the number of drawdowns, 6th or 7th பைக்கு போயிடுது. And கால ஆகாத we are falling less. அதையும் சொல்லணும். And the sense of responsibility to your clients who have trusted in you and given you the money, knowing that you can weather the storm. கரெக்ட். அப்ப அதுக்காக நம்ம வேலை பண்ணிட்டே இருக்கோம்ல கான்ஸ்டன்டா. இப்போ அதுக்காக நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கோம் கண்டினியூஸா. ஒரு நாள் கூட நம்ம வந்து கம்ப்ளசண்டா இல்லை. அதுதான் இதுல முக்கியம். ஓகே,
So அந்த சென்ஸ் ஆஃப் கிரவுண்டிங் இஸ் வெரி சின்ன உதாரணம் சொல்ல, இப்ப நான் இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டரா இருந்தேன்னா பேர் மார்க்கெட்ல பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவேன் ரிசர்ச்ல. நீ மார்க்கெட் இறங்கும் போதெல்லாம் எங்க ரிசர்ச் கிட்ட ஐடியாஸ் எங்கன்னு நான் கேட்டுட்டே இருப்பேன். மேல போகும்போது நீ ஐடியாஸை கூட இறங்கினா நம்ம பாத்துக்கலாம்னு முன்னாடியே ஹோம்ஒர்க் பண்ணி வெயிட் பண்ணுவோம். தட் இஸ் ஹவ் வி வொர்க். இறங்கும் போது நாங்க ரிசர்ச் ஆரம்பிக்க மாட்டோம், எக்ஸிபிஷன் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஏன்னா சில ஸ்டாக்ஸ்ல the fall will be very brief. உனக்கு அதுல அக்ரிமெண்ட் இருக்கா? ஆமா, நல்ல ஸ்டாக்ஸ்ல ஃபால் வந்து பிரீஃபா இருக்கும். சோ அந்த 1 வீக் குள்ள நீ வந்து ஃபுல்லா ஃபினிஷ் பண்ணணும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி. அப்ப நீ ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சனா உனக்கு மிஸ் த பஸ். எல்லா பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் லைஃப், எல்லா பெரிய ஈவென்ட் இன் லைஃப்க்கும் ஒரே ஒரு கீ இன்புட் தான் ப்ரிப்பரேஷன். when I say event, அது கெட்டதாகவும் இருக்கலாம், நல்லதாகவும் இருக்கலாம். நீ வந்து நல்லதுக்கு தான் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன், கெட்டதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா அது தப்பு. யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் எவ்ரிதிங். இன்வெஸ்டருக்கு வேற வழியே கிடையாது. அந்த கண்டிஷன் இருந்தாதான் அன்னைக்கு எனக்கு வந்து ஃபங்க் ஆக மாட்டேன். அன்னைக்கு நீ ஃபங்க் ஆக மாட்டேன், அன்னைக்கு நீ வந்து இறங்கி அடிச்சிட்டு இருப்ப. அதுக்கு நீ முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். இப்போ நானே இத்தனை வீடியோ போடுறேன் தெரியுமா? ஆக்சுவலா நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க நம்ம வந்து இந்த ஏரியால ப்ராப்ளம் இருக்கு, ட்ரபிள் இருக்கு, உனக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் ட்ரபிள் அதிகரிக்கும், உனக்கு பிரச்சனை வரும் நான் சொன்னேனாக்கா நம்ம வந்து அது நடக்கும்னு விரும்புற மாதிரி கூட மிஸ்யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, அந்த மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட். நமக்கு நடக்கும்ன்ற ஒரு பயம் இருக்கு. we are speaking from the prism of position of fear. பயம் இருக்கிறதுனால நம்ம அதை பத்தி சொல்றோம் முன்னாடியே. ஏன் சொல்றோம்னா அது இன்னொருத்தருக்கு புரிஞ்சா அவங்க ஏதாவது செய்ய முடியும்னா முன்னாடியே செய்வாங்க. என்ன அப்போ நீ பயப்படணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா உன்னை பயந்தாங்கொழி ஆக்கணுங்கிறது இன்டென்ஷன் இல்லை. அந்த பயத்திலேயே நீ ஒரு வீரனாகணும். you come out stronger with the fear. அதான் இன்வெஸ்ட் prepare for the storm. கரெக்ட். நீ வந்து பயம், மத்தவங்க பயப்படும் போது நீ ஸ்ட்ராங்கரா வெளியே வரணும்னா நீ முன்னாடியே பயப்படணும். நீ எல்லாரோடையும் சேர்ந்து பயந்து நீ அதுல இருந்து மீண்டும் சக்சஸ்ஃபுல்லா வருவே நீ நினைச்சேன்னா உனக்கு இந்த மொத்தமே புரியலன்னு அர்த்தம். இன்வெஸ்டிங் புரியலன்னு அர்த்தம். So which brings to the end of our conversation, but one key takeaway is இது வந்து it's a game which can humble you big time, all the time. அந்த risk இருக்கு. Your ego can be crushed. You can be the Nobel laureate running LTCM, but you can fail in 3 years. Correct. இது வந்து இந்த humility trait வந்து நிறைய பேருக்கு வர மாட்டேங்குது. இது வந்து 30 வருஷமா இருக்கிறவன் கூட வர மாட்டேங்குது மார்க்கெட்ஸ்ல இருக்கு. கரெக்ட். ஏன் இதுக்கு என்ன காரணம்? ஈகோ தான் காரணம். அது எப்படி கான்கர் பண்ணுறது? See, the people whom you meet when you go up, you will also meet the same set of people when you go down. So there is no scope for arrogance. But இது வந்து நிறைய பேருக்கு it doesn't dawn on them. இந்த வடிவேலும் சரத்குமாரும் ஒரு படத்துல நடிச்சிருப்பாங்க. வடிவேல் வந்து கோவில்ல மணி அடிச்சிட்டு இருப்பான். சரத்குமார் அது ஏதோ அக்கௌண்டன்ட் மாதிரி ஏதோ வேலையா இருப்பான். சடனா ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் வந்துருச்சுன்னு சொன்ன உடனே அந்த வடிவேல் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ப்ளூ கலர் சூட் போட்டு ஒரு கூலிங் கிளாஸ் போட்டுட்டு அந்த ஊர் வழியா நடந்து போய் எல்லாரையும் கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டே போவோம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேர்ல்ட்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க. அது ஏதோ சம்திங் அவன் பேரை விட பிச்சுன்னு ஏதோ கூப்பிடுவாங்க அவனை. ஸோ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேர்ல்ட்ல நிறைய பிச்சூஸ் இருக்காங்க. கொஞ்சம் சக்சஸ் வந்தாலே அவங்க ஈகோ வந்து பயங்கர பெருசாயிடும். நான் சொன்னேன், அதுவாயிடுச்சு, இதுவாயிடுச்சு, இப்படிலாம் பேசுவாங்க. அது பண்ணும்போது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை, இது வந்து நம்ம உருவாக்குனது இல்லை. எந்த ஸ்டாக்கும் நான் சொல்லி மேல போறது இல்லை, மார்க்கெட் சொல்லிதான் மேல போகுது. மார்க்கெட் தான் அந்த முடிவு எடுக்குது, நான் எடுக்கல. அதே போல இப்ப நிறைய பேர் நம்மளை ஃபாலோ பண்றான்னு வச்சுக்கோங்க. உதாரணத்துக்கு ஒரு சில லட்சம் பேர் ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா நீ டெய்லி ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் போட்டா அந்த ஸ்டாக் ஏறும். அது நீ சொன்னதுனால ஏறல, மத்தவங்க இர்ரேஷனலா ஹோம்ஒர்க் பண்ணாம வாங்குறதுனால ஏறுது. கண்மூடித்தனமா வாங்குறதுனால ஒரு நாள் யாரோ ஒருத்தன் கண்ணை திறந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ஆட்டம் முடிஞ்சிடும். இது வந்து எனக்கு ஒரு 22-23 இயர்ஸ்ல புரிஞ்ச ஒரு விஷயம். ஓகே, நிறைய பேர் அவங்க மொத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லைஃபையும் இதை புரிஞ்சுக்காம ஓட்டிடலாம். ஈகோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ஈகோயிஸ்டிக் வியூ, நான் சொன்னா ஏறும், அந்த வியூ ஒத்துக்கிறவனோட மட்டும்தான் பழகுவாங்க, புரிஞ்சுக்குவாங்க. அங்கதான் இந்த சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். நான் அந்த மாதிரி பீப்புளோட பழகினதே கிடையாது. நான் அந்த எனக்கு புரியாது அந்த மாதிரி ஆட்களை. ஏன்னா அவங்க இன்வெஸ்டிங்ல எவ்வளவு சாதிக்கிறேங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும். வெளி உலகத்துக்கு தெரியாம இருக்கலாம், எனக்கு தெரியும் அது. ஏன்னா நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி பண்றவங்களுக்கு என்ன ஆகுன்றது.
இல்ல அவங்க வந்து சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது இன்னொன்னா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஆள்கிட்ட நம்ம இருக்கக்கூடாது. பேசிக்கா ஈகோயிஸ்டிக் பீப்புள்கிட்ட நம்ம இருக்கக்கூடாது. இன்டெகிரிட்டி இல்லாத பீப்புள் சுத்தி நம்ம இருக்கக்கூடாது. நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க நம்மளை வந்து கிரவுண்டடா வைக்கக்கூடிய ஆட்களா இருக்கணும். So we will come to the end of this conversation. We'll end on the note that humility is the most important trait that is required for long-term success in trading and investing. Without doubt. Thank you, Shyam. Thank you, Yogi. Wonderful Thank you. conversation. Lovely. The weather is also becoming better. The mist is coming. Thank you very much.